गला मीनिंगलेस हे गला मनुष्यर जीवनर मूल्य किछि रहिला नहीं आजिकल गोटे कुकुर मूल्य हेले अच्छी गोटे हाइब्रिड कुकुर मानकर मूल्य गोटे अच्छी बिलाई मानकर मूल्य अच्छी किंतु मनुष्यर जन्मर मूल्य किछि रहिला नहीं जगत रे टोटली एक टाइप ऑफ वर्थलेस जीवन यापन करुछि मनुष्य किंतु आम्भे माने से मन को मध्य न थाओ तो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर कारण कौन ताहा आम मान जीवन में केमिति एफेक्ट करबा आवश्यक प्रभाव पकाइबा आवश्यक किछटा विषय माने अध्ययन करबा एते गभीर शिक्षा किछ नै टिके हल्का फुल्का प्रेज द लॉर्ड तो माथ्यू 9 अध्याय 13 पद अल्फा अछि कि प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड बेटा 9 अध्याय 13 पद किंतु आम्भे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ एही वाक्यर मर्म तुम्भे माने जाई शिक्षा कर कारण मु धार्मिक मानंकु आह्वान करिबा निमंते आसी नाही मात्र पापी मानंकु आह्वान करिबा निमंते आसी अछि प्रेज द लॉर्ड पापी मानंकु आह्वान करिबा निमंते आसीली ओके तो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर प्रथम कारण अटे जहाँ आम सर्वसाधारण भाव जानू कि पापी मान को रक्षा करने को पापी मान को उद्धार करने को पापी मान को आह्वान करने को से आसीछंती पापी मान को रक्षा करने उद्धार करने आसीछंती बोलिबा पद दी तीनटा अछि प्रथम तिमोथी 1:15 भी टिके पढ़ दे बेटा प्रथम तिमोथी 1:15 पद पापी मानंकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य सही पापी मान को मध्य मु प्रधान प्रेरित पाउल कहउछंती कि पापी मान को उद्धार करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु एई जगत रे अवतरण कले प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर उद्देश्य कारण पर्पस विषय में माने अध्ययन करूछु आमे माने जानू कि प्रकृत क्रिसमस कोटा जीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे जन्म हेथिले ठीक अछि कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज आपणकर हृदय रे आपणकर मोर जीवन रे जन्म ग्रहण करले कि जो दिन आम निज जीवन रे स्थान देऊ से दिन ही प्रकृत रे आम्भ मानकर ठारे यीशुଙ୍କର जन्म हैला परी आमे नेऊ आई प्रेज द लॉर्ड आउ जदि आमे नुआ वर्ष विषय किछि जदि जानिबा तो वर्ष को गणिमाटा परमेश्वर कोठी सिखाइले यात्रा 12 रे सिखाइले आ कहिले एही वर्ष तुम मानकर प्रथम वर्ष प्रथम मास हेउ एही मासरे तुम्हें माने निस्तार मेष शावक को बलि देवा आवश्यक बोली कहिथिले यात्रा पुस्तक 12 अध्याय निस्तार मेष शावक माने कौन निस्तार पशु मेष शावक बलिदान क्या बुझाए को विषय को बुझाए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस को बुझाए अर्थात जो माने क्रूसर आश्रय नहीं जो माने क्रूस को ग्रहण कर नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय बलिदान को ग्रहण करिसंती सेमानकर जीवन सेठु आरंभ हुए एक्चुअली लोक माने जन्मदिन पालते आज मोर बर्थडे ठीक अच्छे पिला छुआ मानकर टिके से मजा थाए तेणुकर आम करू किंतु आम मानकर एई सब वर्ष गुड़िक स्वर्ग रे गणा हुए नहीं जानते कि आपण माने इवन जनवरी 1 तारिख रे मध्य आम हैप्पी न्यू ईयर बोली था स्वर्ग रे सेटा को न्यू ईयर बोली मानती ही नहीं स्वर्ग रे प्रकृत रे आमानकर जीवन रो प्रकृत न्यू ईयर हैला आमे माने जेउ दिन नूतन जन्म प्राप्त कलु
ରାଇଟ୍? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଯଦି ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ନା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିଲା ପରେ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଏ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ଏ ପାପୀ ମାନେ, ଏ ନରଘାତକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲା ପରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, କେମିତି ନେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ। ମୁଁ ଦେଖେ ବେଳେ ବେଳେ ଫେସବୁକରେ ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଡ୍ରଙ୍କାର୍ଡସ୍, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଏଡଲ୍ଟରର୍ସ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଫର୍ନିକେଟର୍ସ, ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଥୀଭ୍ସ, ମର୍ଡରର୍ସ। କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମିତି ନେବା କଥା ନାହିଁ। What God's love does for us, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ କଣ କରେ? ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଉନୁ, ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିବାଟା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଏ କି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତେଣୁକରି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ତୁମକୁ ଅପସନ କିଛି ଦିଆ ହଉନି ବୋଲିଲା ପରି ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଠିକ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଅପସନ ଟୁ ଅପିଲ। କୋର୍ଟରେ ସଜା ଦେଲା ପରେ, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ, ଆମର ଲୋକାଲ କୋର୍ଟରେ ସଜା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ଏମିତି ଏତିକି ସଜା ପାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ଯୋଗ୍ୟ, ତାର ଅପରାଧ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଏତେ ବର୍ଷର ସଜା ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିକି ଜଜ୍ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ତଥାପି ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆହୁଏ। ଅପିଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଟା। ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି କହିବା ଦରକାର। ସେ ଲୟର କହେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବୋଲି ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଲୟର ମାନେ। ଏଠି ଯଦି ସାବିତ ହେଇଗଲେ କି ଏଠି ଆପଣ ଦୋଷୀ ସାବିତ ଖରାର ହେଇଗଲେ ବି ଉପର କୋର୍ଟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଡ ଧରିବା ବୋଲିଲା ପରି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ସଜା ଶୁଣାଇ ଦେଲା ପରେ ବି, ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ହତାଶ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଉ ବୋଲିଲା ପରି। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଉପରେ। କେବେ ଘୋଷଣା କରାହେଲା? ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନର ଘୋଷଣା କି ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ଫଳ ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନକୁ ହରାଇବା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଟା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଇଥିବା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଯାଇ ନରକରେ ପଡିବାଟା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପାତାଳ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ସେ କେଜାଣି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଘୋଡି ଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ପାପ କଲା ପରେ ଯଦି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତାର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥାନ୍ତା କି?
ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ନଥାନ୍ତା ନା କେମିତି କି? ନା 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 ନା, ବାହାର କରିଦେଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାହେଲା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଆଉ ସେହି ଘୋଷଣା, ସେହି ବିଚାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି କି ଯେତେ ଲୋକ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଯେତେ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ତ ସୁଯୋଗ କଣ? ଷ୍ଟିଲ୍ ସୁଯୋଗ, ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧର। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିଛ, ପାପ କରିଛ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ନାହିଁ କିଏ ବି ରକ୍ଷା କରିବେନି, ଯା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିଲା ପରେ ସେ ଠେଲି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିବାର ପଦକୁ କେମିତି ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ପାପ କରିଲେ ବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ନେଇଗଲେ, ସେଟା ଭୁଲ। ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଲି। କୋଟା ପାଇଁ? ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ମାନେ ପାପୀ ମାନେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ, ମରଲେ ତ ସିଧା ନରକ ଯିବ, ତଥାପି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। କେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବେ? କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର? କେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ? ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର, ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦୟା ପାଇବ ନା। କେମିତି ନେଇଗଲେ? ମାନେ ଆମେ ପାପ କଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ ବୋଲି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମର ୱିକନେସ୍ ବି ଜାଣିଦେଲେଣି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କିଛି କହିବେନି ବୋଲିଲା ଉପରେ ନେଇଗଲେ, ଯାହା ବହୁତ ବଡ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ପାପୀ ମାନେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:45 ଟିକେ ଦେଖିବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରାଣ କାହିଁରେ ଥାଏ? ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ପଟେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନମ୍ବର 1, କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ এই ଜଗତରେ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ସତ୍ୟରେ ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କି ବା ଅଲଗା କଥାରେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଠାରେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ, କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆମ ଠାରେ? ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କାରଣ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଯଦି ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, we will be saved, we are saved, ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଉଦ୍ଧାର ପାପରୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆଉ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ପୁଣି ପାପର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆୱାର ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ବିନ୍ ପେଡ୍। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପର ଜୋରମାନା ଯାହା ଅଛି ତାହା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥିବ। ପାଇଛନ୍ତି କି ପରିତ୍ରାଣ? ନା ପରେ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ଦେଖିବା, 10th କ୍ଲାସ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, +2 ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, ରିଟାୟାର ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, ମରଲା ପରେ ଦେଖିବା। ମର ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ବାଇବେଲ କହେ ଆପଣ ପାପ ଧୋଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଣି କେତେ ପ୍ରେରିତ 22:16 କି ଦେଖ ଆଲଫା ପ୍ରେରିତ ୟା ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୱାଓ, କି କଥା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପାପ ଧୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉଥରେ ପଢିବ, ଏଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ you will pray, brothers sisters. ବିବାହ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ପାପର ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି ଆହୁରି ନାଇଁ ତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମତେ ଧୌତ କର। ମାଗିଲେ ସିନା ହେବ। ବହୁତ ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି କେତେ ଜଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି। କି ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ମାଗି ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନେବାର ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲେ। ତୁମେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ବୋଲି, କାହାକୁ ଦେଖାଇବ ଯେ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ବି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସାଲଭେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ, ବାପ୍ତିସ୍ମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁମର ଉଦ୍ଧାରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଧାରର ଟିକଟ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ କି? ତ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଙ୍କରି ରକ୍ତ, ତାହାଙ୍କରି ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଜୋରମାନ ଫାଇନ ବାନ୍ଧିବାଟା କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପ ର ଜୋରିମାନା କେତେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ପଇସାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ସଂହିତା 49, ଗୀତ ସଂହିତା 49 ର 7 ପଦରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ଛଅ ପଦ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରେ, କି ଅବା ତାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଇ ନ ପାରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ଅସାଧ୍ୟ। ବାସ୍ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ, ପୁଣି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। କୋଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଫାଇନ ବାନ୍ଧି ହେବ କୋର୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲେ ଫାଇନ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଗୋଟେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ କମ୍ପନସେସନ ଦେଇ ହେବ, ଫାଇନ ବାନ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ଆମ ଉପରେ, ପାପ ଅପରାଧ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପାପ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଅପରାଧର କ୍ରାଇମର ସଜା ଅଲଗା, କ୍ରାଇମର ଫାଇନ ଅଲଗା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା। ତାହାର ଜୋରିମାନା କେମିତି ବାନ୍ଧିବେ? କୋ ପଇସାରେ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ, ସେ ପେଡି ମାନଙ୍କରେ ସୁନା ପକେଇଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବୁଝିଲେ କି? ପଇସା ଏତିକି ଏତିକି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ପଇସା ପକାଇଦେଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁନି ପାପରୁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଫଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦରକାର। या तो हमारा जिंदगी या तो किसी और का जिंदगी। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसे अपना प्राण देके आंभ मानकु मुक्त कले, रिलीज कले। मते धरंतु एमानकु जीवाको दियंतु। पढ़िथिलो माने चौहन 18 केते जेते थर मु पढ़े सेटा कांद लागि जाए। प्रभु निजोकु बंधन रे समर्पण कले और आंभ मानकर मुक्ति पाई से निवेदन कले। अठर 7-8 ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁକୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେ ସେହି, ଏହା ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ଖୋଜୁଅଛ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୱାଓ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ତ କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ? ମୁଁ ସେଇ, ମତେ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛ ମତେ ଧର, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ବିଚାର। ୱାଓ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସତରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜରିମାନା ର ପଇସା, ଜରିମାନାର ମୂଲ୍ୟ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। କି ଶୈତାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବନି। ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ନେଇ ପୁରୁଣାର କେସ୍ ଉଠାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅମକ କେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁକି ବୋଲି କହିପାରିବନି ସେ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଗର ଜୀବନ ଅଲଗା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଗର ପାପର ହିସାବ ଅଲଗା, ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଜୀବନ ଅଲଗା ଅଟେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ପୂର୍ବ ପାପ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କ୍ଷମା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସାରିଛୁ। और आम्भ मानकर मुक्तिर मूल्य रक्त रूपरे से पेमेंट करिसंती। कोठी पेमेंट करछंती? शैतान को नहीं, स्वर्गर कोर्ट रे। कल आगे कहउथिले कि आपण निजर रक्त नहीं कि से स्वर्ग को जाइछंती, और रक्त देखि कि परमेश्वर आम्भ मानक पई परित्राण सैंक्शन कले, करार कले कि जे केही रक्त रे आश्रय नेबो से मुक्त घोषणा करा है। एथिपाई आमे सुसमाचार प्रचार करूछु आगे बाहरे कि यीशु को रक्त रे छणा और काहे रे भी मुक्ति नहीं बोलला बेलकू सब धर्म गोटे, सब वेद रे मध्य यीशु को कोन एडा सब। सो दैट्स रॉन्ग। तो नंबर 2, मुक्तिर मूल्य स्वरूपे अपना प्राण देबाकू प्रभु आसीथिले। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣ କିପରି ସେ ଢାଳି ଦେଲେ? ରକ୍ତ ରୂପରେ ଢାଳି ଦେଲେ, ନାଇଁ କି? ଜିସାୟ 53:11-12। ଜିସାୟ 53 ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ନାଇଁ 53:11-12 ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ଓ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରିନେବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ବହିଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବସ୍ ସେତିକି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲାଇନ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଲେ।
ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅଲଗା ବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା। ଢାଳି ଦେଲେ ମାନେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା, ପ୍ରାଣକୁ लिक्विड फॉर्म रे से ही poured out his life, poured out। उसने अपना प्राण उंडेल दिया। उंडेलने का मतलब पानी होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म रे। तो प्राण केमिति ढाली देले, पुणी रक्त रूप रे ढाली देले। तो जदि आपण माने मु प्रभु को पाइछु कि सत्तरे आम जीवन क्रिसमस हेछि, प्रभु जन्म हेछन्ते आम हृदय रे, तेल आम मानकर मुक्तिर जहा मूल्य थिला, जुर्माना थिला, प्रभु बांधी सारी छन्ति। प्रेज द लॉर्ड। सो वी आर फ्री ऑफ डेट। आमे आउ ऋणी नुहु शैतान को, शरीर को नहीं। ऋणी कथा आमे ऋणग्रस्त नुहु आमे, माने रोमियो 8 केते 12, रोमियो 8 12। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନିକଟରେ ନୁହେଁ। बस गोटे मिनिट आमे मा ऋणी ए एमती जोटा लिखा अछि ओडिया रे टिके ऑड लागिला। हाँ, आमे माने शरीर रो ऋणी नहु बोली को सीधा लिखले भले हेतांता। हिंदी रे पढ़छ देखो। हे भाई, तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। वाओ। Therefore, brethren, we are not debtors to the flesh to live after the flesh। कौन पणी सकाळे 8टा 8:30 हला खाइबा को दे बोलते शरीर। हाँ भाई, रोटी गरम गरम इडली आनी देवी बोलते हमें ताक। ए पर्वर पुराना सेट पेंदी भी नहीं, नुआ सेट आनी दे बोलते शरीर। हाँ भाई, ऋण करिकी हेले, बाहर धार करिकी हेले मध्य शर्ट पैंट आनिकी नुआटा इस्त्री करिकी देइतो। मते फैन दरकार, मते एसी दरकार, मते भल बसिया ପାଇଁ दरकार, मते बथा न हो, मते ये न हो, मते जे कन्वीनियंट दरकार। मते एते काहे कि मानुछ शरीर कथा? आमे शरीर दास हेइ चुकी, शरीर को ऋण हेइ चुकी। एतकी खुआई दउथिबु, एतकी ए गगला टिके खाली खाली लागुच कि पिंधि थे भले थांता। सुना गोटे पिंधि दितु, हाथ टिके खाली खाली लागुच, चूड़ी पिंधि दितु। बाल एमती करले हेबन, एमती गोटे चढ़े बसा पर करिबार। एते काहे कि मानुछंती शरीर कथा? ओ एतकी खुआई कि, एतकी ड्रेस पिंधे कि, एतकी करि कि अब शरीर शरीर आज टिके प्रार्थना जाउछि टिके आटो व्यस्त करना। हाँ, हम प्रार्थना में बसी बोले, प्रार्थना जाऊ जाऊ मत अंटा बथा हेलानी बोलते हुए शरीर मत गोड़ बथा होछि। एबे पूरा खाई के आसलो टे प्रार्थना बाकी हेले सुन ना, मत बोर लागुछि, पेट बथा होछि, मत टीवी देखबा को इच्छा लागुछि, बाहर जीवा को इच्छा। एतिके कहला पर कथा मानुछ किए? आम जहां मागिले आमे ताको काहे के एते देई पकोछु? पाउलो कहउछ ना, आमे शरीर रो ऋणी नहो आज्ञा कि शरीर कथा अनुसार चलेबाकू, से जहा कहला ता करि देबाकू। आमे शरीर को कोन कर्जदार हेइछु कि? तो तेते पैसा दाइन आनि के देइछे, तेर कर मोर बंदर कथा सुन मानिबाकू बाध्य बोली कहिबा पई शरीर को आमे ऋणी हेइछु कि आज्ञा? ना। अबे 12-13 मिसाई के पढ़ो, रोमियो 8:12-13। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନିକଟରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶରୀରର ଋଣୀ ନହୁଁ। तेणुकर 8टा 8:30 टिफिन मागिला बोले नाई मो 10टारे देवी, चुपचाप था बोलो था। सवा घंटारे टया टया गिटार मारुथिबो पेट भितरे, भोक लागुछ, 3टारे खाइबे। क्या प्रॉब्लम है तेरा? नहीं साहब, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने जब खाओ तब।
ବୁଝିଲେ ଏଠି ବସିକି ଗୋଡ ଦିଟା ଲମ୍ବାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୁଲ କି ବୋଲଥିବ ଶରୀର ଆଣ୍ଠାଇ ବି ତ ବୋଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର କାମନା ପୂରଣ କରିବାର ସେହି ସେହି ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ ଶରୀର କେମିତି ଆତ୍ମାରେ ଶରୀରର କର୍ମକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ନଦୀ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅବାହିତ କର ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ନଦୀ ମିନ୍ସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ଆମର ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଶାରୀରିକ କାମନା ପାପର କାମନା ବି ହଉ ଜେନେରାଲ କାମନା ବି ହଉ ପାଣି ଖାଇବାଟା ଶୋଇବାଟା ପିନ୍ଧିବାଟା ଏସବୁ ଜେନେରାଲ କାମନା ପାଣି ପିଇବାଟା ପାପ ହେଇ ନପାରେ ଖାଇବାଟା ପାପ ହେଇ ନପାରେ ଶୋଇବାଟା ପାପ ହେଇ ନପାରେ କି ଶରୀର ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା କରେଇ ଦେବାଟା ବି ପାପ ହେଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବି ଜୟ କରିବାର ଅଛି ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଶରୀରକୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସାଅ ତ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆହୁରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆଶା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଉପବାସ କରିକି ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ସାରା ଆଣ୍ଠାଇକି ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏମିତି ବସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଆଣ୍ଠାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହାତ ଦିଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇକି ବଥା ହେଇଯାଉଥିବେ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର କଣ ବ୍ଲେସିଂ ଟୁ ୟୋର ବଡି ହିଲିଂ ଟୁ ୟୋର ବଡି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉ କଣ ଏବେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଟିକେ ବ୍ୟଥା ହେଉ ଟିକେ have that pain ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି ଶରୀର କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଶରୀର ଆଉ ଋଣୀ ନୁହଁ ନା ଶରୀରକୁ ଋଣୀ ଅଛୁ ନା ଶୈତାନର ଋଣୀ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜରିମାନା ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ we are been ମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 2 ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ନମ୍ବର 3 କୁଆଡେ ଯିବା ନମ୍ବର 3 କୁ ଲୁକ 4:43 ସରି ଲୁକ 4:43 ବି ଟିକେ ପଢିଦେବା କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ତୃତୀୟ ରିଜନ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ नहीं सुंदर কথা परंतु उसने कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि इसीलिए मैं भेजा गया हूं कारण सेथि निमंते मु पठा जाई अछि प्रेरण सिटी ओडिया रे मोर मोबाइल वर्जन ने पठा जाई अछि स्वर्ग पठाइले पुणी प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ कि अन्य नगर मध्य मते अवश्य ईश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचार करबा तो आम्भे माने को राज्य ओडिशा कि आपनकर ओडिशा राज्य हमर आंध्र राज्य तेलंगाना राज्य कि जते प्रभु को पाइछु हम ईश्वर राज्यर सभ्य धरंतु फॉरेनर वाला इंडिया को आसिले चला बुला होथिबे कि आपिया होथिबे दरकार थिले मैरिज भी होथिबे एठी इंडिया रे सेटल भी हो जाउथिबे तथापि से मन को हम कोन कोन कहू फॉरेनर विदेश हम स्वदेशी मानबू कि ना से जेते इंडिया जेते हिंदी कथा हो इंडिया को आसी कि ताको कोन कहू विदेश रो लोक सेम कथा हम इंडिया रो जे कि अमेरिका रे थिले भी कोन कहबे हमको एमन एशियन एमन इंडियन बोलथि सेमिति हमें इंडिया रे थिले भी हमें फॉरेनर कौन विदेशी और प्रवासी ओटू बोली बाइबल को है हेब्री
11-14 11-13 ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଇ କି ଏଟା ସତରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ନିଜର ଗାଁ ନିଜର ଦେଶ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଭୂମି ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ଠାରେ କେବଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମର ସିଟିଜନସିପ ଆମର ନାଗରିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା ଯେ ଏଠି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେତିକିକା ଏଟା ମୋର ଜେଣ୍ଡା ମୋର ଭୂମି ମୋର ଜମି ହେବାର ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ we are God's children belong to God's kingdom of God ନିଜର ଦେଶରେ ନିଜର ଭୂମିରେ ଆମେ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ ବହୁତ ଜଣ ମାନନ୍ତିନି ଏଟା ନମ୍ବର 4 ଇବ୍ରୀ 10:4 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହା ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ ଠାରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ସତ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ହଁ ମାମା କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ହୋମ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି Praise the Lord. ତ ନମ୍ବର 4 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ କଣ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ଓକେ 7 ପଦରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ this body should fulfill the will of God not your own will ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧିବାର ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେପରି ଚାଲିଚଳନ ଥିବା ଦରକାର ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଛ ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବୁ we are not here to live according to ourselves our own thinking ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା କାମନା ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି तो जितने जन क्रिश्चियन है कि भी अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं ना वो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं जे माने पर्यंत परित्राण पाई नांती जेते क्रिसमस पर्व पाळले भी लाभ नहीं जीशु तो निजर जीवन रे ते पर्यंत जन्म तो हेई तो नांती आउ यदि जीशु आपनकर जीवन रे जन्म ही नांती तो आपण क्रिसमस पर्व पाळले भी लाभ नहीं उद्धार तो पाई नांती बोलिबा कथा आपनकर मुक्तिर मूल्य पेमेंट हेई नहीं बोलिबा कथा
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲିବା କଥା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଭ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ, ସାଂସାରିକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବ। ଲୁକ 7:29 ଟିକେ ପଢିଦେବୁ। ଲୁକ 7:29-30। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ବାସ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ କଣ? ଯୋଜନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ। ଯେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଆପଣା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି କାମ ଦେବନି ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋର ଲାଇଫ ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି, ତମର ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ମୋ ଉପରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଉନ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ତ କଣ ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। କି ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେଉ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4 ନମ୍ବରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲିଖିତ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମ ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣରେ ଚାଲିବ, ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଚାଲିବୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ନମ୍ବର 5, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ନମ୍ବର 5 ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:8। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:8। ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେଦିନ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲିଲା ପରେ। ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ତମର ଯୀଶୁ କେବେ ବେଶୀ 2000 ବର୍ଷ, ଆମର ଧର୍ମ ଆଗରୁ ଅଛି। ତମର ଧର୍ମ ଆଗରୁ ବି ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ? ଯୋହନ 8:8। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତମର ଏବେ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମର ତ ଆଗରୁ ବି ଅଛି। ବଡ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଇତିହାସର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ, ମହାଭାରତ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକ, କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କୁଛ ନାହିଁ। 8 ଓକେ 56, 57, 56, 57, 58। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या बोलता है? बोलो।
प्रभु कहते तुम्हारे बाप अब्राहम के पैदा होने से पहले हम हैं। मु थिली नहीं, मु अच्छी, उधर भी अच्छी, इधर भी अच्छी, और मो सांग पाखरे मु अच्छी, जे अच्छी से अच्छी आओ। तब भी अच्छी, एबे भी अच्छी, भविष्य भी अच्छी, भविष्य तमें नथिबो बोधे, आमे अच्छू। वाओ, अब्राहम से पहले वो था। उसके बाद कहां जाएंगे पीछे? हितोपदेश, हितोपदेश 8 अध्याय। हितोपदेश 8:22 पढ़ो बेटा। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସକଳର ପୂର୍ବରେ ମତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହେଇଗଲା। हाँ, हिंदी पढ़ुଛି। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। पॉइंट टू बी नोटेड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 जन किमिति भाग हेले मु कही आपन मने अछि कि नहीं? परमेश्वर जणे थिले परे 3 भाग हेले गोटे योजना रे होइथिला आपन उत्पन्न किया। ये जो प्राचीन काल ओडिया रे कोन अछि? सदा प्रभु निज गतिर आरंभ रे ताहांको कर्म सकलर पूर्वरे जुग विषय कहूथिला आपण मानको। आद्य काल, अनादि आ पूर्व काल। आद्य काल जेतले परमेश्वर आदम हवा को सृष्टि करले। अनादि काल जेतले परमेश्वर दूत मान को सृष्टि करले। एही अनादि कालर पूर्व काल को कहंती जेतले परमेश्वर जणे थिले। दूत माने भी नथिले, ना लूसीफर थिला, ना आदम थिले, ना के भी थिले। सेते बेले से गोटे योजना करिकी आपना ठारू यीशु को अलगा करले, आपना ठारू पवित्र आत्मा को अलगा करले। 3 जन मिसिकी सब योजना करले बोल कहिथिले आपनको। तो से पूर्व काल रे मते अधिकार करले बा मते अस्तित्व को आनिले बोल कहले चलिबो। हिंदी भाषा रे उत्पन्न करले। तापरे मिखा पुस्तक 5:2 माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगरु थिले बोल जणाउछ आपनको। पृथ्वी रे 2000 वर्ष पूर्वे जन्म हेबार आगरु भी प्रभु यीशु ख्रीष्ट थिले। अब्राहम को पूर्वरु भी प्रभु थिले, आदम रो पूर्वरु भी प्रभु थिले, दूत मानकर पूर्वरु भी परमेश्वर थिले, प्रभु थिले बोली जणाउछ आपनको। मिखा 5:2 हमें जानो। मात्र हे बेथलीहिम उफ्राथा जिहुदार सहस्र गणर मध्य क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु इस्राएलर शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य रे एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे। पुरातन कालरु अनादि कालरु ताहांकर उत्पत्ति। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज पुरातन हियर? दूत मानकर सृष्टि रो पूर्वे जो जुग थिला ताहा को कहंती पूर्व जुग बा पुरातन जुग, प्राचीन काल, जब परमेश्वर अकेले थे। पूर्व कालरू माने बीती जाइथिबा अतीत कालर रे भी जुग मानकर पूर्वरु भी यीशु थिले, आ जुग माने शेष हैला परे भी अनंत काल पर्यंत से थिबे। जे पृथ्वी रे उपस्थित हेले कोटा पाई प्रथम जन 3:8 रे कोटा पाई उपस्थित हेले। ईश्वर कोन शैतान रो कार्य विनाश करिबा उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले। आ प्रकाशित हेले म आपन को कहउथिले यीशु थिले सिंहासन रे, किंतु दूत माने जानी पारले नहीं, बुझिले नहीं सेटा केटा बोली। कारण परमेश्वर आपण पुत्र को प्रकाश करि नथिले दूत मानक सम्मुख रे।
ସେଥିପାଇଁ ଦୂତ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପାପରେ ପତିତ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶେଷ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାହିଁ? ତିତୋସ ପତ୍ରିକା ବିଚାର ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଆଜିର ମେସେଜ? ତିତୋସ ବାପରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ତିତୋସ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ ପଢ ବେଟା। ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦିକାଳ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଓକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଦେଖ 3 ପଦରେ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦିକାଳ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅନାଦି କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ଏ ଶେଷ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାର ପର୍ପସ କଣ? ମାନେ ବ୍ଲେସିଂ ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା ଦୁନିଆଦାରୀ ଏଟା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶୈତାନର କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଗୁଣିଗାରେଡି, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପାପର କର୍ମ ହେଉ, ପାପ ପ୍ରଲୋଭନ ହେଉ, ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ହେଉ, କାମୁକତାର ପାପ ହେଉ, ମଦ୍ୟପାନର ପାପ ହେଉ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉ, ମିଥ୍ୟାପଣ ହେଉ, ଶୈତାନର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହେଉ, ଭୂତ ଆତ୍ମା ହେଉ, ଗୁଣି ଗାରେଡି ହେଉ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସବୁ କର୍ମ ବିନାଶ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ଶୈତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଦେଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଟୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। ଆମର ପାପର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। କ୍ଲିୟର, ଆମ ନାମର କେସ୍ଟା କଟି ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟୁ, ନା ଶରୀରର ଦାସ, ନା ସଂସାରର ଦାସ, ନା କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ଅଟୁ। ତ these are the 5 things ଆଜି ପାଇଁ। ଆଉ 5ଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଭ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ 4ରେ କଣ ପଢିଲୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନମ୍ବର 2 ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନମ୍ବର 3 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଭ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନମ୍ବର 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ନମ୍ବର 5 ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ବାକି 5ଟା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କାଲି କହିବି। ତାହା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରଟା, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଶୁଣି ନଥିବେ, ଶୁଣିଲେ ବି ଏତେ ଖ୍ୟାଲ ଆସିନଥିବ। ଟିକେ ଡେଞ୍ଜରଟା ସେଟା, ଯାହା ଆମେ ପବ୍ଲିକରେ କହିବୁନି, ଆମ ଭିତରର କଥା ଏଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ? ନମ୍ବର 1 ଲୋକ 4:19,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେଟା ନମ୍ବର 6। ନମ୍ବର 7 ଯୋହନ 18:37 ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ। ନମ୍ବର 8 ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଉ ଯେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯୋହନ 9:39। ଲୋକ 12:49 ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ପକାଇବାକୁ ଆସିଲି। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଲୋକ 12:50 ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଲେ। এইটা ଆମେ କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଟିକେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ଚକ୍ଷୁ ମନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପାଳିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ, ତ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ, ଏଇ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ମାନେ we should not be Christians by chance, we should be Christians by choice। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ବାଇ ଚାନ୍ସ ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ ନା ନା। ଯେମିତି ବିଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶକୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇ ଚଏସ୍, ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଜେଜେବାପା ଠାରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ एक्स्ट्रा की परित्राण दरकार, में तो आगुरी तो क्रिश्चियन आओ ना ना ना, वो तो बाई चांस हो गया, बाई चॉइस। वो आपकी चॉइस होना चाहिए कि मु परित्राण प्राप्त हेबार अछि क्रिश्चियन है कि भी। यदि व्यवस्था प्राप्त जिहुदी माने सदा प्रभु परमेश्वर गोटे पुरातन नियम रे संयुक्त होइतिबा जिहुदी मानकु यदि परित्राण दरकार, तो ख्रिश्चियन परिवार जन्म है कि भी परित्राण दरकार। आज्ञा एई विषय प्रति टिके सावधान हुवंतु। वी शुड बी क्रिश्चियंस बाय चॉइस। क्रिसमस पर्व पाळिबाटा नहीं, प्रकृति रे जीसु आपन जीवन रे जन्म ग्रहण करले कि, आपन जीवन रे प्रवेश करले कि, आपन हृदय रे से जन्म हेले कि, यदि हेइछंती तो उद्धार पाइबे, पापरु मुक्त हेबे। यदि हेइछंती तो आपनकर मुक्तिर मूल्य सुझी दैछंती प्रभु। से ऋण सब काटी दैछंती, आपनक नाम जे केस थिला काटी दैछंती, आपनक जरिमाना बांधी दैछंती। आपन कहार ऋणी नहंती ना दास हेइछंती कहार। ईश्वरଙ୍କର छड़ा कहारी दास नुह, आमे कहारी पाद पाखरे आमे पड़ी रहिबा दरकार नहीं। यदि प्रभु अछंती आपनक जीवन रे, ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, दुनियार को राज्य थिले मध्य स्वर्ग हमको क्लेम करिवो, हमको दाबी करिवो कि ये आम्भर लोक बोली। वाओ। एंड नंबर 5 ईश्वरଙ୍କ इच्छा साधन हेबो आम जीवन रे। शास्त्र रे जहा लिखा अछि सेही प्रमाणे आमे माने जीवन यापन करिवो। और ईश्वरଙ୍କ इच्छा, ईश्वरଙ୍କ संकल्प योजना जहा अछि आम जीवन रे सफल हेबो। तापरे शैतानर कार्य आपणक जीवन रे असक्सेस हेबो नहीं, विनष्ट हो जाउथिबो। एही परि अनुभूति पाइबो। चक्षु बंद करे।